दोस्तों हाज़र एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग ते अज दी इस वीडियो रिपोर्ट विच गल ते जिक्र होएगा धर्म परिवर्तन यानी कि कन्वर्जनस दे इशू दा। एक बहुत ही अहम मुद्दा है जिसनों कि बीते हफ्ते चर्चावां दे विच उस वक्त आउंदा होया वेख्या गया जदों श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी वल्लों इस मुद्दे उत्ते अपना एक प्रतिक्रम अपना एक बयान आया जिस विच कि उन्होंने ईसाई जिहड़े मिशनरीज़ हैगे ने उन्हां वल्लों धर्म परिवर्तन का सिलसिला पंजाब की बॉर्डर बैल्ट दे विच जिहड़ा छिड़िया गया है तोड़िया होया है उस उत्ते एतराज़ जाहिर किए। इसी का जिक्र जथेदार साहब वालों किया गया कि सिख ते पछड़ियाँ जड़ियाँ श्रेणियाँ या पछड़ियाँ जातियां दे बहुत से ऐसी जनता है लोग ने सिख ने जिन्होंने कि ईसाई धर्म दे विच लालच दे के पैसे दे के नौकरियां दे वादे या तमाम उस किस्म के जोड़े बेनीफिट्स का वादा करके उन्होंने ईसाई बनाया जा रहा है एक लंबी चौड़ी स्कीम के तहत। इस उत्ते SGPC की प्रधान बीबी जागीर कौर वालों भी उन्होंने प्रतिक्रम आया जिस विच कि उन्होंने निंदा भी की। उन्होंने वालों कहा गया भी जदों सिख धर्म किसी को अपने फोल्ड दे विच यानी कि अपने धर्म दे विच शामिल करने लई जबरदस्ती या कोई लालच नहीं देंदा उन्हां हालातां दे विच होर जिहड़े धर्म हैगे ने या कम्यूनिटीज़ हैगियां ने उन्होंने भी इस तरीके की गलबात नहीं करनी चाहिए। इस दे नाल ही उन्होंने जानकारी दी भी एक बहुत ही व्यापक जिहड़ी मुहिम है हर घर च धर्मशाल ये जिहड़ी एक मुहिम है हर घर अंदर धर्मशाल ये तोड़ी गई है। सितंबर के महीने तो दस्या जाता है भी SGPC ने 100 अलग अलग टीमां जिस विच 7 प्रचारक है सो तकरीबन 700 ऐसे प्रचारक जिन्होंने कि सिक्खी दे नाल सिख इतिहास के नाल जुड़े हुए जोड़े लिटरेचर है किताबां हैं रसाले हैगे ने उन्होंने दे के अलग अलग बॉर्डर बेल्ट के पिंडां दे विच जान लई कहा गया है। उत्थे उन्होंने इस समग्री नूं वंडन की गल कही गई है। सिक्खी दे एक जिहड़ा शानदार इतिहास है उहदे प्रति लोकां दी जागरूकता बने तो यह जिहड़ा कन्वर्जन का सिलसिला है वो रुके ईसाई धर्म के कन्वर्जन का सिलसिला रुके। इस पूरी गलबात उत्ते क्योंकि ये दोवें ही सिरमौर जथेबंदियां ने श्री अकाल तख्त साहब ते SGPC प्रतिक्रम आना सुभाविक सी। सो जिहड़े डायसिस है अमृतसर उन्होंने जिहड़े बिशप है ने उन्होंने वालों इतराज़ होए तो उन्होंने ये जिहड़े इल्ज़ाम लगाए गए है ने सिख लीडरशिप वालों उन्होंने बेबुनियाद ते निराधार दस्या। सो ये पूरी गलबात जी है ये बीते हफ्ते की है लेकिन मैनू लगा कि इस वीडियो के विच मैनू जिक्र जरूर करना चाहिए क्योंकि जिहड़े कन्वर्जन का मुद्दा है ये पिछले कई साल ते दहाकियां तो चर्चावां दे विच है। लेकिन अज मैं थोनू 1-2 साल या 1-2 दहाकियां की गल नहीं बल्कि बीते 150 सालों के इतिहास के संदर्भ दे विच ये रिपोर्ट थोड़े सामने इस पूरे के पूरे जो भी घट रहा है जो भी चर्चावां हो रही ने जो भी कॉन्ट्रोवर्सी है विवाद हो रहा है उसनूं लिया के आना चाहता है। सो आप 150 साल पुरानी गल करांगे क्योंकि तकरीबन यही हालात 150 साल पहला भी एग्जिस्ट करते सन। तो ये बतौर एक स्टूडेंट ऑफ हिस्टरी होने दे ये मैं थोड़ा दसना भी चाहना तो ये बहुत से लोगों को पता भी होएगा कि अकाली दल की यानी कि शिरोमणि अकाली दल वो अकाली दल बादल की मैं गल नहीं कर रहा बल्कि वो अकाली दल जिसने कि एक बहुत वड्डी गुरुद्वारा सुधार लहर दे विच एक बहुत ही वड्डा योगदान पा के बहुत कुर्बानियां दे के गुरुद्वारिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ महंतां ਦੇ कंट्रोल ਤੋਂ बाहर ਕੀਤਾ ਸੀ 1925 ਦਾ गुरुद्वारा एक्ट ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ SGPC ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ SGPC ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੀ ਉਹ ਕਨਵਰਜਨਸ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 1920 ਤੇ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਈ ਉਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 60-70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1839 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 1850 ਆਉਂਦਿਆਂ 11 ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ सिख राज के उत्ते कर लिया सी जो कि महाराजा रणजीत सिंह ने इतिहास के पहली बार उसनू बनाया सी जिसकी जी सरहद सी वो सतलुज दरिया तक पैंदी सी। सतलुज दरिया तो इधरले पासे ब्रिटिश साम्राज सी ते सतलुज दरिया तो उधर टिल अफगानिस्तान महाराजा रणजीत सिंह का राज सी। वो सिख राज ब्रिटिशर्स के जदों हेठा आ जाता है एंगलो सिख जड़ियाँ दो अलग अलग वॉर्स होंदियां ने 1840 तो लैके 1850 के सालों के विच। उस तो बाद एक सिलसिला शुरू होता है जो कि ईसाई मिशनरीज़ एक बहुत ही लंबी चौड़ी व्योंतबंदी के तहत क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया होंदा तो उन्होंने खालसा फौजां दे विच यानी कि महाराजा रणजीत सिंह दीयां जड़ियां फौजां तैयार कीतियां गईयां हुंदियां ने तो उस दे विच जिहड़े लड़ाके हुंदे ने उन्हां दे विच एक बहुत वड्डा खतरा उन्होंने हमेशा नज़र आ रहा हुंदा है। महाराजा रणजीत सिंह जी की मौत तो बाद सिख साम्राज उत्ते
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਕ ਐਂਡ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਦੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਆਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਪਲਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਐਰਿਸਟੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਟ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਾਅ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹੀ ਦੌਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ 1850 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 1880 70 80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਸਾਲ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ SGPC ਜਿਹਾ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ 1870 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਨਵਰਜਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਮਨੋਰਥ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਤੇ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਾਜ ਤੇ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜੋ ਕਿ 1880 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਸਾਈਸਲੀ ਸ਼ਾਇਦ 1877 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਵਰਜਨਸ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਵਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਡੋ ਰੀਮੈਰਿਜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰਿਫਾਰਮਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਰਥਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਪਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਸ਼ੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤਹਿਤ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੇਜਰ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਹੁੰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਹੁੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਐਫੀਲੀਏਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ। ਸੋ ਸਾਲ 1900 ਆਉਂਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 1900 ਆਉਂਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 100 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵਰਕਿੰਗ ਸਨ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਸੀ, ਅਗਲਾ ਫੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਅਗਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਤੋਂ ਆਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ 1903 ਜਾਂ 4 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਉਸ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਤਹਿਤ 7 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 30 ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਫੀਲੀਏਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਲਲ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
क्योंकि ज़्यादातर एक सनातनी ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਲੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਨਾਤਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਸੰਜੀਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਨਵਰਜਨਸ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੀਜ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਤਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਐਂਟੀਥੀਸਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਤ ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਰਲਲ ਬਲੌਕ ਖੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਹੀ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਲੌਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਐਲੀਟ, ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਫੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤਤ ਖਾਲਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਲੜਾਕਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਲੌਕ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਦੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬਲੌਕਸ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ 1903 ਜਾਂ 4 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਫਾਰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਦਹਾਕਾ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੌਕ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸੋਚ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਪਛੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਯਾਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਵਕਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ 1920 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਰਿਫਾਰਮ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ, ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ, ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ, ਉਤਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਮੋਰਚਾ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਮੋਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੋਰਚੇ ਬਣੇ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ 5.5-6 ਸਾਲ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ SGPC ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ SGPC ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ SGPC ਅੱਜ ਕਨਵਰਜਨਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 1925 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨਾਏ, ਈਵਨ SGPC ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਮਨਾਏ। ਸੋ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਟੀਚੇ ਲੈ ਕੇ, ਉਹੀ ਕਨਵਰਜਨਸ, ਉਹੀ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਪਿਛੋਕੜ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਈਨਸ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਦੇ ਉਸ ਫੈਲਾਅ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਲੁਭਾਵਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੋਟੇ ਗੱਫੇ ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲਾਂ, ਈਵਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੌਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਾਇਸਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਸ਼ਪ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸੀਬਲ ਜਾਂ ਫੋਰਸਡ ਕਨਵਰਜਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਬਬ ਦੱਸੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵਰਜਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫੋਰਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੁਭਾਵਨਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ
ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਧਰਮ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਰੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੌਹਮਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਮੌਰ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਫਲਿਪ ਸਾਈਡ ਜਾਂ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੀਨਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੰਡ ਕੇ ਜੋ SGPC ਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ, 100 ਟੀਮਾਂ, 700 ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇਫੈਕਟਿਵ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ SGPC ਕਿੰਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। SGPC ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਪਾਏ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ 100 ਸਾਲ SGPC ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਤੇ ਉਸ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 150-60 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚਰਚਾ ਉਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ, ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਸੇਮ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਾਜ਼ਸ ਕੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਨੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਫਿਰ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਚੀਵ ਕੀ ਕਰ ਪਾਈਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉੜੀਸਾ ਜਾਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਰਾਈਬਲ ਬੈਲਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਟਰਮੀਨਲ ਮਾਰਜਨਲ ਐਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ, ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਿਵ, ਉਹ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੀਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵਸੀਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ ਤੇ ਇੱਕ ਐਗਰੈਸਿਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਵੀ ਹਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੋਚਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਫੈਕਟਿਵ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੀਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਵੀ 50-100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ SGPC ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਰਸਾਲੇ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਇਫੈਕਟਿਵ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਘੋਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ, BJP ਦੇ ਉੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ MP, ਸਾਬਕਾ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡੀਓ ਲੈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਈ ਮਕਸਦ ਤੇ ਮਫਾਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੀਡਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਢਲਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ
ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਿੰਤਨ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਬ੍ਰੌਡਲੀ ਮੈਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੰਦਰਭ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। 160 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਕਤ, ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਸਮਝ ਪਾਏ ਹੋ। ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲਾਂਗਾ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਕਨਵਰਜਨਸ ਦੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੈਟੀਕਨ ਦੀ ਥਾਪੜਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਰਿਤੇਸ਼ ਲਖੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।